जुगो जुग अटल सतगुरु। शब्द गुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सज बैठी गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जी आप जी वडभागे हो। जिन्हां दे उपर सतगुरु जी ने तरस कीता है, सतगुरु जी दे बख्शे उदम सदका अमृत वेले तो गुरु दरबार विच गुरु की संगत विच हाज़रियां भर रहे गुरु प्यार वाले सतसंगियो, आप संगतां ने अमृत वेले तो हाज़रियां भरदियां सतगुरु जी की अमृतमयी बाणी आसा की वार दा शब्द कीर्तन सरवण कीता है। उपरंत जो अज दा मुबारक शब्द विचार अधीन है, इस दा मूल पाठ सत्कारयोग भाई साहब जी पासों सरवण कीता है। गुर शब्द विचार की आरंभता तो पहला अपना मन चित गुरु पातशाह के चरणों में जोड़न का उद्यम करते हुए साहिब कमाल दशमेश पिता धन धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज जी की बख्शी हुई गुर फतेह की सांझ पाइए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप संगतां गुरु सवारियां पासों समाप्ति ते शब्द सरवण कर रहे सी। समरथ गुरु सिर हथ धरियो, गुर कीनी कृपा हर नाम दियो, जिस देख चरण अगन हरियो। धन गुरु रामदास महाराज जी, उन्हां दे बाबत भट्ट साहिब जी का यह सवैया है, बचन है। लाहौर की धरती तो भाई जेठा जी के रूप विच अपना बचपन का पैंडा तय करते हुए जवानी की दहलीज विच पैर रखदियां गोइंदवाल साहिब की धरती जिथे धन गुरु अमरदास महाराज जी विराजमान हैं, तिन्हां दी संगत विच हाज़र होंदे हन। जिवें सिख संगतां गुरु दरबार विच आके गुरु जी दे बचनां नूं मनदे होए सतगुर की दसी हुई कार नूं घुमा रहे ने, ये नौजवान भाई जेठा जी भी उस तरह संगतां दे नाल रल के गुरु दे हुक्म की कमाई करनी शुरू कर देंदे ने। भाई जेठा जी ने अपना मस्तक गुरु अमरदास महाराज जी के मुबारक चरणों दे विच रख दिता। गुरु साहब दे हजूर दरबार लगता है तो भाई जेठा जी मोहरे होके सब तो पहला सतगुरु जी दे पावन पवित्र मुख तो जो अमृत शब्दों की वरखा होंदी है उसनूं सरवण करते ने। फिर प्रैक्टिकल अपने जीवन दे विच इन बिन उन्हां शब्दां नूं कमाउंदे ने। इत्थों आरंभता होंदी है भाई जेठा जी दे गुरसिੱਖੀ जीवन दी। क्योंकि मैं तां जिक्र किया है कल 19 तरीक नूं धन गुरु रामदास महाराज जी का पावन प्रकाश गुरपुरब है। नानक नाम लेवा सिख संगतां दे हिरदे अंदर धन धन गुरु रामदास महाराज जी दे जीवन नूं लैके उन्हां दी कमाई नूं लैके बहुत भावना है, बहुत प्यार है। मनुखी हिरदे अंदर गुरु रामदास महाराज जी दे जीवन नूं लैके उन्हां दी अमृतमयी बाणी नूं लैके उमाह है, चाउ है। ते सिख उस उमाह चाह दे विच गुरु पातशाह दे इन्हां पावन पुरबां नूं बड़ी भावना दे नाल, बड़ी शिद्दत दे नाल, बड़ी नेक आस्था दे नाल
ਸਮਰਪਿਤ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਅੜਦਾ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਰੂਪੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਇਹਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਮੁੱਢਲਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖੀਏ, ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬਾਲਕ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਰੰਭ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਬਰਾਦਰੀ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਐਸੀਆਂ ਮਨੌਤਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੇਤੁਕੇ ਖਿਆਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਰਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀਵ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਿਵੇਂ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਜਿੰਨਾ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਚਾਚੇ ਤਾਇਆਂ ਨੇ, ਚਾਚੀਆਂ ਤਾਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਮੂੰਦ ਲਏ, ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੇ ਹਾਣੀ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇੱਕੋ ਸੀ, ਚਾਚੇ ਤਾਇਆਂ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਵਰਜ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮੱਥਾ ਵੀ ਚੁੰਮਦੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਸ ਸਵਾਰਦੀ ਸੀ, ਸੋਹਣਾ ਜੂੜਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਚੂਰੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਖਵਾਉਣੀ। ਇਹ ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ। ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕਰਨੀ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਲ ਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਪਿਤਾ ਬਾਪ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਨ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਧੋੜੇ ਖਾਂਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਇੱਕੋ ਆਸਰਾ ਹੈ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਨੀ ਬਾਸਰ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਛੋਟੇ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਫੜਾਈ। ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਾਸਰ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਬਾਸਰ ਕੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੇ ਆਖਰੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਹੈ। ਉਪਜੀਵਕਾ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਰਮਾਇਆ ਜਾਂ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਛੋਟਾ ਬਾਲਕ ਹੈ। ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਵੋ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਛੋਟੇ ਬਾਲਕ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਨਾਨੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਰਿੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਛੋਲੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਕਣਕ ਹੋਵੇ, ਆਦਿਕ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਝਿਆ, ਇੱਕ ਛਾਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਨੀ ਆਪਣੇ ਦੋਹਤਰੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ, ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ, ਜਾ ਇਸ ਛਾਬੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਕਾ ਦੇ ਕੇ ਵੇਚ ਕੇ ਆ। ਜੋ ਵਟਕ ਮਿਲੇਗੀ ਉਸ ਵਟਕ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਿਰਵਾਹ ਚੱਲੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਦਾ ਸਾਧਨ ਇਹੀ ਹੈ। 7 ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਹੋਣਹਾਰ ਸਨ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਨਿਰਮਲ ਸੀ। ਸਿਰ ਤੇ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਦਾ ਛਾਬਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਮਧੁਰ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਨਿਰਮਲਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਵਾਲੇ ਛਲ ਫਰੇਬ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਆਮ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੁੰਬਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਤੇ ਵਟਕ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਲੋੜਵੰਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਐਸਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿਰਦਾ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਵਟਕ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਵਟਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਨੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਐਸੇ ਦਿਨ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਟਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੰਡ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਝਗੜਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਤੂ ਜੀ ਮੋਹਰੀ ਸਨ। ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਸਤੇ ਜਾਓ, ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਧੁਰਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਕਮ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਇਆ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲੰਗਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਹੀ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਗੀਰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਸਵੰਧ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਕਮ ਦੀ ਜਗੀਰ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੇ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਮਾਫ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਇਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਕੋੜ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਡ ਕੱਢਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪਰਦਾ ਰਸਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ, ਬੜੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ। ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ 52 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਪਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਾਰੀ ਇਹ ਕਰੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਕੈ ਸਾਹਿਬ ਸੰਭਾਲੇ ਹੋ। ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਹਜੂਰ ਹੈ, ਭਰਮੈ ਕੇ ਛੋੜ ਕੱਟ ਕੈ ਅੰਤਰ ਜੋਤ ਤ੍ਰੇਹੋ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਦਾਰੂ ਇਹੋ ਲਏਹੋ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਨੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ, ਉਸੇ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮਹਿਕਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਿਵੇਂ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਭੱਟ ਕੀਰਤ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਓ, ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਨਾ ਛੋੜਿਓ ਪਾਸ। ਇੱਥੋਂ ਮੁੱਢ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਉਸ ਮੁਕਾਮ, ਉਸ ਦਰਜੇ, ਉਸ ਪਦਵੀ, ਉਸ ਮਰਤਬੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਘਾਟ ਘੜੀ ਗਈ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਰਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਵੱਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਬਾਬਤ ਭੱਟ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਓ, ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਨਾ ਛੋੜਿਓ ਪਾਸ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਭਾਵ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਬਖਸ਼ੇ, ਜੋ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਬੜੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਲੱਗ ਸਿਆਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਏ, ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਮੈਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਪਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ। ਜਿਨ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ, ਜਿਸ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਓ, ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਦਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਉੱਚਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਬਾਬਤ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜੀਵਨ ਪਦ ਨਿਰਵਾਨ ਇੱਕੋ ਸਿਮਰੀਐ, ਦੂਜੀ ਨਾ ਹੀ ਜਾਏ ਕਿਨ ਬਿਧ ਧੀਰੀਐ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਵਾਸ਼ਨਾ ਰਹਿਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਪਦ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੀਵਨ ਪਦ ਨਿਰਵਾਨ ਇੱਕੋ ਸਿਮਰੀ। ਨਿਰਵਾਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਸ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰ ਆਸਾਂ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵਾਸ਼ਨਾਬੱਧਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਇੱਕੋ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਬਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਪਦ ਨਿਰਵਾਨ ਇੱਕੋ ਸਿਮਰੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਸ਼ਨਾ ਰਹਿਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਜੀਵਨ ਦਾ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਨਾ ਹੀ ਜਾਏ ਕਿਨ ਬਿਧ ਧੀਰੀਏ। ਜਾਏ ਦਾ ਭਾਵ ਥਾਂ, ਜਗ੍ਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਸਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਡਿੱਠਾ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਸੁੱਖ ਨਾ ਨਾਮ ਬਿਨ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਨ ਧਨ ਹੋਸ਼ੀ ਸ਼ਾਰ ਜਾਣੇ ਕੋਏ ਜਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਤਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਪਿਆਰ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਏ, ਤਨ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪਕੜ, ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਧਨ ਦੌਲਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਧਨ ਹੋਸੀ ਸ਼ਾਰ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਸ਼ਾਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਾਣੈ ਕੋਏ ਜਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਿਆ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ
ਜਿਨ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਓ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉੱਚਾ ਮਰਤਬਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਨਾ ਛੋੜਿਓ ਪਾਸ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੜ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਸੱਜਣ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜੋੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਸੰਗਤਾਂ ਝਾੜੂ ਬਰਦਾਰ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਝਾੜੂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੋਚਾ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਆ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣਦਾ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਵ ਜੋ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੰਡ ਛਕਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਭਾਵ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈਏ ਤਾਂ ਦਰਗਾਹ ਬੈਸਨ ਪਾਈਏ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਬਾਹ ਲੜਾਈਏ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨਿਹਕਾਮੀ, ਤਿਸ ਕੋ ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਵਾਮੀ। ਕਰ ਸੇਵਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ, ਭੁੱਖ ਰਹੇ ਨਾ ਕਾਈ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਦਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਬੰਦਾ 10 ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਅੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਭਟਕਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੋਂ ਖੈਰ ਪੈ ਜਾਏ, ਉੱਥੋਂ ਖੈਰ ਪੈ ਜਾਏ। ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਭਟਕਣਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਭਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹੋ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਐਸਾ ਰੰਗ ਆਇਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਖਾਨਦਾਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕੋਈ ਅਮੀਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਣਹਾਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮਾਨੋ ਕਿ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਜੱਸਮਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੀ ਗੁਣ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਐਸੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਗੂੜੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਇਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਕਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਟੋਕਰੀ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ। ਸੇਵਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ। ਕੱਲੀ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਕਰੀ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ ਇਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਸੇਵਾ ਦਾ ਭਾਵ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਤੇ ਭੱਟ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਨ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਓ, ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਨਾ ਛੋੜਿਓ ਪਾਸ। ਤਾਂ ਤੇ ਗੋਹਰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਉਜਿਆਰੋ, ਦੁੱਖ ਦਰਿਦਰ ਅੰਧਿਆਰ ਕੋ ਨਾਸ। ਗੋਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੋਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਾ, ਮੋਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਜਵਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਚਮਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਣ ਵੱਧਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਚਮਕ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਿਰਛਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸੋਚ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਵੱਧਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਚਮਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਚਮਕ ਉਸ ਮੋਤੀ ਵਾਂਗ ਹੈ।
ਤਾਂ ਤੇ ਗੋਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਗਿਆਨ ਉਜਿਆਰੋ। ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਗੋਹਰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਉਜਿਆਰ, ਦੁੱਖ ਦਰਿਦਰ ਅੰਧਿਆਰ ਕੋ ਨਾਸ। ਦੁੱਖਾਂ ਦਰਿਦਰਾਂ ਦਾ, ਹਨੇਰੇ ਦਾ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਨ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ, ਗੁਰ ਕੀਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਓ, ਜਿਸ ਦੇਖ ਚਰਨ ਅਗਨ ਹਰਿਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਰਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੇ ਕਬੂਲ ਪਈ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰ ਕੀਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਓ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਭਰ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਦੇਖ ਚਰਨ ਅਗਨ ਹਰਿਓ, ਐਸੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਾਬਤ ਅਨੇਕਾਂ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੋਹ ਮਲ ਬਿਵਸ ਕੀਓ, ਕਾਮ ਕੈ ਕੇਸ ਪਛਾੜਿਓ, ਕ੍ਰੋਧ ਖੰਡ ਪ੍ਰਚੰਡ, ਲੋਭ ਅਪਮਾਨ ਸਿਉ ਝਾੜਿਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਸ਼ਨ ਮਨਾਰਾ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਮਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਮੋਹ ਵਸ ਹੈ, ਕਿ ਧਰਮੀ ਕਿ ਅਧਰਮੀ, ਸਾਰੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਫਾਹੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਤਾਂ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਸਾਧ ਹੈ, ਕੋਈ ਭੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸੰਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੋਹ ਦੀ ਫਾਹੀ ਵਿੱਚ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਤ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਧ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨੇ। ਆਪ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਮੋਹ ਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟਿਕਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਗੁਪਤ ਰਸਤੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਲੈਣ ਦੇ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਡੰਬਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਵੰਬਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਇਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦਾ। ਜੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੋਹ ਮਲ ਬਿਵਸ ਕੀਓ, ਕਾਮ ਕੈ ਕੇਸ ਪਛਾੜਿਓ। ਕਾਮ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਪਟਕਾ ਕੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਹ ਮਲ ਬਿਵਸ ਕੀਓ, ਕਾਮ ਕੈ ਕੇਸ ਪਛਾੜਿਓ, ਕ੍ਰੋਧ ਖੰਡ ਪ੍ਰਚੰਡ, ਲੋਭ ਅਪਮਾਨ ਸਿਉ ਝਾੜਿਓ। ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੋਭ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਾਮ ਦੇ ਇਸ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਕਿੱਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਾਮਕ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਟੱਪ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੈ। ਐਸੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਤ ਭੱਟ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਜੀ ਬਲਵੰਡ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ, ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੇ ਸਵਾਰਿਆ। ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਆਪ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਧਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰਿਆ। ਅਟਲ ਅਥਾ ਅਤੋਲ ਤੂੰ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾ ਵਾਰਿਆ। ਜਿਨੀ ਤੂੰ ਸੇਵਿਆ ਭਾਉ ਕਰ, ਸੇ ਤੁਧ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਈਆ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਿਆਣਤਾ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਨਿਆਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਨੀ ਤੂੰ ਸੇਵਿਆ ਭਾਉ ਕਰ, ਸੇ ਤੁਧ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ। ਲੱਭ ਲੋਭ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ,
ਮਾਰ ਕੱਢੇ ਤੁਧ ਸਾ ਪਰਵਾਰਿਆ। ਧਨ ਸੋ ਤੇਰਾ ਥਾਨ ਹੈ ਸੱਚ ਪੈ ਸਕਾਰਿਆ। ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਲਹਿਣਾ ਤੂੰ ਹੈ ਗੁਰ ਅਮਰ ਤੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਗੁਰ ਡਿਠਾ ਤਾਂ ਮਨ ਸਾਧਾਰਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਟਿਕ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਬਚਪਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਪਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ। ਬੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪੀੜਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਹਮਰੀ ਬਿਦ ਹੋਤੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ, ਸਾ ਬਿਦ ਤੁਮ ਹਰ ਜਾਣ ਹੋ ਆਪੇ। ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੂਛਤਾ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਕੀਰੇ ਹਮ ਥਾਪੇ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ, ਨਿਮਾਣੇ ਨੂੰ ਨਿਤਾਣੇ ਨੂੰ ਮਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ, ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਹਮਰੀ ਬਿਦ ਹੋਤੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ, ਸਾ ਬਿਦ ਤੁਮ ਹਰ ਜਾਣੋ ਆਪੇ। ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੂਛਤਾ, ਗੁਰ ਸੰਗ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਕੀਰੇ ਹਮ ਥਾਪੇ। ਐਸੇ ਭਾਈ, ਐਸੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਕੱਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ਬਦ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਅੰਦਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਰਹਾਉ ਦਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਹਰ ਬਿਨ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੇ ਅੰਧਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਦੁਆਰਾ, ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਨੇ ਜੀਵ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੂੰ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਭਾਵ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਹਰ ਬਿਨ ਕੌਣ ਸਹਾਈ ਮਨ ਕਾ। ਇਸ ਮਨ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਹੜਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਸੁਤ ਬਨਤਾ, ਹਿਤ ਲਾਗੋ ਸਭ ਫਨ ਕਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਹਾਰਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਤਾ, ਚਾਹੇ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਭਾਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਤਾ ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਸਰਾ ਸੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਬਿਨ ਕੌਣ ਸਹਾਈ ਮਨ ਕਾ। ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਮਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਬਿਨ ਬੈਲ ਬਿਰਾਨੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੈਲ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਫਾਟੇ ਨਾਕਨ ਟੂਟੇ ਕਾਂਦਨ ਕੋਦੋ ਕੋ ਪੁਸਕਈ ਹੈ। ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕੇਲ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਨੱਕ ਨੂੰ ਵਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੈਲ ਦੇ ਨੱਕ ਨੂੰ ਵਿੰਨ ਕੇ ਨਕੇਲ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੰਧੇ ਤੇ ਜੂਲਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੰਧੇ ਫਿਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭਾਰ ਢਾਉਂਦੇ ਢਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਖਾਂਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਘਾਹ ਫੂਸ। ਚਾਰ ਪਾਮ ਦੋ ਸਿੰਘ ਗੁੰਗ ਮੁਖ ਤਬ ਕੈਸੇ ਗੁਣ ਗਈ ਹੈ। ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਠੇਂਗਾ ਪਰ ਹੈ, ਤਬ ਕਤ ਮੂੰਡ ਲਕਈ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਬੈਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਹਰ ਬਿਨ ਬੈਲ ਬਿਰਾਨੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖ ਉਸ ਬੈਲ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਚਾਰ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਮੁਖ ਗੂੰਗਾ ਹੈ, ਸਿਰ ਤੇ ਦੋ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਜੇ ਤੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਥਾਂ ਰੱਖ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਬਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਰ ਬਿਨ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੇ ਅੰਧਾ, ਜਾਂ ਪਹਿ ਜਾਓ ਆਪ ਛੁਟਕਾਵਨ, ਤੇ ਬਾਂਧੇ ਬੋ ਫੰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਹੋਰ ਫੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ
ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋਗੀ ਕਹੇ ਜੋਗ ਭਲ ਮੀਠਾ ਅਵਰ ਨ ਦੂਜਾ ਭਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋਗੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਮਨੋਤ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਜੋਗੀ ਕਹੇ ਜੋਗ ਭਲ ਮੀਠਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਅਵਰ ਨ ਦੂਜਾ ਭਾਈ, ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਗੱਲੀ ਜੋਗ ਨਾ ਹੋਈ, ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ, ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸ਼ਰਮਪਤ ਝੋਲੀ ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰੇ ਵਿਭੂਤ। ਵੀ ਜੋਗੀ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਵਿਭੂਤੀ ਮਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ, ਸੰਤੋਖ ਦੀਆਂ ਮੁੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ, ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਦੀਆਂ ਮੁੰਦਰਾਂ ਮੰਨ। ਸ਼ਰਮਪਤ ਝੋਲੀ, ਉਦਮ ਕਰ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ, ਇਹ ਰਸਤਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ। ਇਹ ਹੈ ਯੋਗ ਮਾਰਗ, ਇਹ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਰਸਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਢੋਂਗ ਫੜਿਆ ਜੋਗੀ, ਇਸ ਯੋਗ ਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਸੇ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਬਨਾਰਸੀ ਤਪ ਕਰੇ ਉਲਟ ਤੀਰਥ ਮਾਰੇ ਅਗਨ ਦਹੇ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕੀਜੇ ਅਸਮੇਧ ਜਗ ਕੀਜੇ ਸੋਨਾ ਗਰਭ ਦਾਨ ਦੀਜੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਰ ਤਉ ਨਾ ਪੂਜੇ। ਛੋੜ ਛੋੜ ਰੇ ਪਖੰਡੀ ਮਨ, ਇੱਥੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋ ਕੇ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੈ ਮਨਾ ਇਹ ਪਖੰਡ ਛੱਡ ਦੇ, ਇਸ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਯਤਨ ਕੀਤਿਆਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋਖਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਵਿਪਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਕੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਤੇ ਆ। ਇਹ ਰਸਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖੈਣ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੇਰੇ 84 ਦੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟੇ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਇੱਕੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤਮਾਮ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਕਤੀ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਜੋਗੀ ਕਹੈ ਜੋਗ ਭਲ ਮੀਠਾ ਅਵਰ ਨ ਦੂਜਾ ਭਾਈ। ਰੁੰਡਤ ਮੁੰਡਤ ਇੱਕ ਹੈ ਸ਼ਬਦੀ, ਇਹ ਕਹੈ ਸਿਧ ਪਾਈ। ਰੁੰਡਤ ਸਿਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਧੜ, ਮੁੰਡਤ ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਰੇਵੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜੈਨੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਵਾਲ ਖੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਰੁੰਡਤ ਮੁੰਡਤ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਰਸਤਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਰੁੰਡਤ ਮੁੰਡਤ ਏਕ ਹੈ ਸ਼ਬਦੀ। ਕੁਝ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਸਾਈ ਦੱਤ ਦੇ ਮਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਲੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਸਾ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚਿੱਪੀਆਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁੰਡਤ ਮੁੰਡਤ ਏਕ ਹੈ ਸ਼ਬਦੀ ਏ ਕਹੈ ਸਿਧ ਪਾਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਹਾਂ ਤੇ ਉਪਜੀ ਤਹੀਂ ਸਮਾਨੀ ਇਹ ਬਿਦ ਬਿਸਰੀ ਤਬ ਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਹਾਂ ਤੇ ਉਪਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਉਪਜੀ ਹੈ? ਹਉਮੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੱਤਕ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਕੱਤਕ ਕਰਮ ਕਮਾਵਨੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਕਾਹੂ ਜੋਗ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ। ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਰਾਮ ਤੇ ਲੱਗਣ ਜਨਮ ਵਿਜੋਗ। ਖਿੰਡ ਮੈਂ ਕੋੜੇ ਹੋਏ ਗਏ। ਇੱਕ ਖਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦਾ ਭੋਗ ਭੋਗਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ, ਉਹ ਕੋੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਫਿਰ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਹਉਮੈ ਦੇ ਰੋਗ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਜਹਾਂ ਤੇ ਉਪਜੀ ਤਹੀਂ ਸਮਾਨੀ, ਇਹ ਬਿਦ ਬਿਸਰੀ ਤਬ ਹੀ। ਪੰਡਤ ਗੁਣੀ ਸੂਰ ਹਮ ਦਾਤੇ, ਇਹ ਕਹੇ ਬੜ ਹਮ ਹੀ। ਪੰਡਤ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਡਤ ਕਹਾਉਂਦੇ। ਗੁਣੀ ਗੁਣੀ ਜਨ ਸੂਰ, ਸੂਰਮੇ ਹਮ ਦਾਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਤੇ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦਾਤਿਆਂ ਦਾ ਭਾਵ ਕੁਛ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਤੇ ਦਾ ਮਾਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਹਉਮੈ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹੇ ਵੱਡ ਹਮ ਹੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹਾਂ। ਸੂਰਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹਾਂ, ਗੁਣੀ ਜਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਗੁਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੰਡਿਤ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਚਲਾਕ ਪੰਡਿਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਾਤੇ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਦਾਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਹੈ ਬੁਝਾਏ ਸੋਈ ਬੂਝੈ, ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਇਹ ਸਮਝ ਬਖਸ਼ੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਅੰਧੇਰਾ ਚੂਕੈ, ਇਨ ਬਿਦ ਮਾਨਕ ਲਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਏ ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਧੇਰਾ ਚੂਕੇ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ ਬਿਦ ਮਾਨਕ ਲਹੀਏ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਨਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਗੋਹਰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਉਜਿਆਰੋ, ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਾਲ ਜਵੇਹਰ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ, ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਜਪ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਪੀਵੇ ਜਨ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੀ ਪਰਮਗਤ ਹੋਏ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਅੰਧੇਰਾ ਚੂਕੇ, ਇਨ ਬਿਦ ਮਾਨਕ ਲਹੀਏ। ਤਜ ਬਾਵੇ ਦਹਨੇ ਬਿਕਾਰਾ, ਹਰ ਪਦ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਰਹੀਏ। ਤਜ ਬਾਵੇ ਦਹਨੇ ਬਿਕਾਰਾ, ਭਾਵ ਦਾएं ਬਾएं ਦੇ ਖਿਆਲ ਛੱਡ ਦੇ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਜਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈ। ਤਜ ਬਾਵੇ ਦਹਨੇ ਬਿਕਾਰਾ, ਹਰ ਪਦ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਰਹੀਏ। ਹਰ ਪਦ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰੀ ਦੇ ਚਰਨ, ਇਸ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਖੀਰਲੇ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਗੂੰਗੇ ਗੁੜ ਖਾਇਆ, ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਕਿਆ ਕਹੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਗੂੰਗਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਗੁੜ ਖਾਵੇ ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਪੁੱਛੇ ਭਾਈ ਦਾ ਸਵਾਦ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ, ਤੇ ਗੂੰਗਾ ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕੀ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹਲਾਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਕੀ ਝਲਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਅੱਖਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਸ ਗੂੰਗੇ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁੜ ਦਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ, ਉਸ ਰਸ ਨੂੰ ਉਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦਿਆਂ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਇਥੋਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ। ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,